నమస్తే. బాగున్నారా? బాగున్నారా? రండి. పో. पूरा मतलब हमारा सिटी के बीचों बीच में ही आ जाएगा। स्टेशन मतलब सिटी के बीचों बीच में आ जाएगा। एक बार हमारा ये ऑपरेटिव हो जाएगा स्टेशन, तो दूसरे स्टेशन से रिलीफ नहीं हो जाएगा। इधर भी ज़्यादा लोग रहे, पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि वर्किंग कम्युनिटी बहुत है इधर। लोग डिस्ट्रिक्ट से आने वाले, अदर स्टेट से आने वाले लोग बहुत रहे। हाँ सामने, हाँ
थोड़ी पतली हो जा रही है, इसको भी चौड़ा करके ब्रिज एक बना करके पूरा वहाँ से यहाँ तक 4 अभी कंप्लीट करेंगे कैसे फरवरी तक रहना है सर फरवरी तक होगा अभी अपने पास लगभग अभी 37 कुछ है ये सर 35 है और 9 कितना रेडी है अभी अपने पास रेडी टू इनाग्रेट अच्छा यहाँ पर रेडी टू इनाग्रेट हाँ तेलंगाना में रेलवे स्टेशंस रेलवे स्टेशन से पहला अभी सर जो हमने घर पे स्टेशन दिया टोटल सर 43 सर हमें मूड सर मूड 3 इनाग्रेटेड सर हाँ खम्मम बेगमपेट वरंगल सर हाँ रिमेनिंग सर वी हैव अराउंड सर 15 स्टेशंस विल गेट रेडी बाय मार्च नहीं अभी कुछ है अभी सर మనం 4 दिया सर हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यहाँ पे सर खम्मम का एक दिया था जोगलांबा हल्दी ये कोमरावेली सर కొమరవెల్లి అమృత్ స్టేషన్ కాదు సార్ ఈవెన్ ఇది కూడా కాదు కదా మన చెర్రపల్లి इसका तो याद अश्विनी जय करेंगे बात किया हमने क्या ये पार्लियामेंट 19 को खत्म होता ना बुलाएंगे उनको वैसा ही चर्रपल्ली भी कर सकते तो वही समय पे दोनों कर सकते उसका फाउंडेशन के लिए मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री को बुलाया कोमरावेली का उसको सेकंड फेज को कितना 1 साल लगेगा सेकंड फेज को सेकंड फेज का कितना महीने लगेगा 1 ईयर इसको इनाग्रेट हाँ మొత్తం బిల్డింగ్ తీసి కొత్త బిల్డింగ్ ఇదా ఈ బిల్డింగ్ పాత బిల్డింగ్ इस साइड कोई बिल्डिंग नहीं थे पहला లేదు సార్ ఇటు కూడా ఇటు లేదు సార్ ఉండేది ఇంతకు ముందు లేకుండా ఏ हाँ? अच्छा Lady? How is your no problem? How is your health?
covering, just న్యాచురల్. నమస్తే రవి గారు. ఇంకొక अभी कितने महीने समय? 2-3 महीने फरवरी को उद्घाटन करेंगे. ये फर्स्ट फेज. सेकंड फेज उस साइड है, कुकटपल्ली साइड है. more than modernization, the requests are for stops. वंस स्टार्ट हो गए तो फिर देखेंगे प्रॉपर स्टेशन हो जाएगा. हो जाए. हाँ, कौन सा रोड है, कौन सा डिमांड होगा, Demand है, demand उसके करके हिसाब से करेंगे. We also want to offload Secunderabad. So reduce load. Secunderabad and Yeah. this will become major hub. हेल्थ नहीं हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज होगा. हाँ. मैं कुछ పిల్లలు ఉంటే పిల్లలు చైర్ లేపించుకోసం. Sales from Bombay comes to this. जो इसमें स्टोन्स है अपने ही लैंड है नहीं, हाँ जी इसको अच्छा डेकोरेट करना. क्या कर बनाए क्या ये जो स्टोन्स है, वैक्स है, इस जैसा अपन बेगमपेट में किया है. नहीं नहीं ऐसी नीचे ही क्या कर सकते हैं करना. इसको स्टोन को तोड़ना नहीं रखना है. तोड़ेंगे नहीं सर. हाँ तोड़ना नहीं, ऐसे ही रखना है. అదే నోట్ ఉంది మన బయసిరా నాకు నోటి ఇది మాట్లాడతావా 2 నిమిషాలు ప్రెస్ మాట్లాడతావా? నేను మాట్లాడతాను, నువ్వు నిమిషం వద్దా? ఒకటే కాపీ ఉందా? ఇంకో కాపీ సార్కి. సార్ ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ ఇప్పటి వరకు ఆగవు సార్, కానీ టెంపరీగా సంక్రాంతికి ఆపుతున్నాం. ఆల్రెడీ
the Amrit station. Vikarabad, Tandur, and this one. Boarding decoding per day 200 rupees special. Sir, can you start? సార్ మాట్లాడతారు ముందు జేఎం సారు తర్వాత సార్. Good afternoon. A warm media person, Honorable Minister Sir, Honorable MP Sir, General South Central Railway, CEO Sir and DRM Sir and other dignitaries present here. I welcome you all again for this press briefing session regarding redevelopment works being taken at high-tech. Request respected GM sir to kindly present a welcome address. Thank you. Respected Honorable Union Minister of Coal and Mines, Shri Kishan Reddy ji, Honorable MP, Shri Konda Vishweshwar Reddy ji, colleagues, friends, and our media personnel. यहाँ पर जो हमारा अमृत भारत स्कीम के तहत बहुत से स्टेशन पर कार्य चल रहे हैं, माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद महोदय आज इस कार्य की यहाँ जो हाईटेक सिटी में जो हमारा कार्य चल रहा है उसकी प्रगति और कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। अभी जो है उन्होंने यहाँ के कार्य का निरीक्षण किया है और यहाँ पे जो दूसरे कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति का हमसे ब्यौरा लिया है। आगे यहाँ पर क्या कार्य हो सकते हैं, इस स्टेशन को किस तरीके से डेवलप करना है और किस तरीके से इस स्टेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़फुल बनाया जाए, इस माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए जो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी को, और जो भी आपके प्रश्न हैं उसका स्वागत है। Thank you sir. Now I request respected MP sir to address the meeting. గౌరవనీయులు యూనియన్ మంత్రి గారు కిషన్ రెడ్డి గారు, జిఎం సంజయ్ శ్రీవాస్తవ్ గారు, డిఆర్ఎం గోపాలకృష్ణ గారు, సెక్రటరీ శ్రీనివాస్ గారు, సందీప్ జైన్ గారు, శ్రీధర్ గారు, ఉదయనాథ్ గారు, వానపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, రవి యాదవ్ గారు, మల్లారెడ్డి గారు, దీపక్ రెడ్డి గారు అండ్ ఐటీ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. గత 3 సంది రైల్వేస్ గురించి ఏ కంప్లైంట్ వచ్చినా రైల్వేస్ రియాక్టివ్గా కాక ప్రొయాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారు. అడిగినవన్నీ చేస్తున్నారు, సాధ్యమైనవన్నీ చేస్తున్నారు. కానీ కొన్ని అడగని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుంటున్నారు. ఇది కేవలం ఇక్కడనే కాదు, తాండూరు, వికారాబాద్ నుంచి హైటెక్ సిటీ. In high-tech city, we have so many requests. Sir, we want this stopped here, sir, that train stopped here. But one is the modernization through Amrit stations. And I'm proud to say there are 4 Amrit stations. And in Vikarabad, Tandur, Hafizpet, and of course this one. But besides the Amrit stations, the request for train stops, whether it's in rural area, urban area, they have been proactively and listening to the people and accommodating their wishes. Even here today, I'm very surprised that I've been getting requests for some stops, but already they announced 16 train stops from Visakhapatnam, Machilipatnam, Bidar, all these places, about 16 train stops in Sankranti. They're going to try on trial period, and there is a demand, they are promising they'll stop. And I think railways have a tremendous contribution to the state of Telangana, and I'm particularly happy that to the Chevalla Parliament constituency. Thank you, sir. Thank you once again to all of you. Thank you sir. Now I request Honorable Minister sir to address the meeting. कोई टेक्निकल पॉइंट्स बोलो ना.
टेक्निकल कोई बताए तो क्या क्या अपने तरफ से ये जो हमारा हाईटेक सिटी स्टेशन आज आप देख रहे हैं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने क्या क्या फैसिलिटी इसमें डेवलप कर रहे हैं, पहले क्या थी और अब क्या आप देने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, तो अभी एक न्यू स्टेशन बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा डिपार्चर हॉल इसमें ये बनाया गया है, वेटिंग रूम भी यही है, मॉडर्न टॉयलेट भी इसमें लग रहे हैं। और जैसा कि आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, फसाड का भी बहुत अच्छे से मॉडर्नाइज हाईटेक सिटी की लोकेलिटी को ध्यान में रखते हुए हाईटेक टाइप का ही उसको आर्किटेक्चर भी दिया जा रहा है। एफओबी जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए हम फुट ओवर ब्रिज यूज़ करते हैं पैसेंजर्स को, वो भी पहले 2 मीटर का बहुत छोटा सा है, अभी आपने साथ हमारे चल के देखा होगा 12 मीटर का एक बड़ा एफओबी हमने लगाया है। हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर कुछ खान पान की कुछ छोटी सी स्टॉल्स भी अगर सके और पैसेंजर को प्लेटफॉर्म चेंज करते हुए उसका फ़ायदा पहुँचा सके, तो वो भी एक हमारी कोशिश होगी। अभी इस स्टेशन पे सिर्फ 2 लिफ्ट थी, अभी 2 लिफ्ट और आएंगी और साथ में 2 एस्केलेटर जिसका काम चल रहा है, ये भी पूरा किया जा रहा है। पूरा प्लेटफॉर्म थ्रू कवर किया गया है ताकि सूरज की रोशनी में और बारिश में लोगों को तकलीफ से बचाया जा सके। प्लेटफॉर्म का इम्प्रूवमेंट का काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं, लेकिन वो भी पूरा होगा। फ्रंट बहुत स्टॉप और बसेस की व्यवस्था होगी। पब्लिक को देखने के लिए साइनेजेस होंगे ताकि वो उनको ये पता चल सके कि कौन से स्थान पे कौन सी सुविधा उपलब्ध है। तो इस तरह से इस स्टेशन का विकास किया जा रहा है। दिव्यांगजन फैसिलिटी का स्पेशल ख्याल रखा जाएगा कि जो भी हमारी गाइडलाइंस है, स्टेशन गाइडलाइंस हैं, उनको हम पूरी तरह से दिव्यांगजन को की तकलीफ ना हो उसको ध्यान रखते हुए 100% उसको इंश्योर करा पाए। तो ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट हमने जो स्टेशन पे हम कवर कर रहे हैं, अब मैं सबको देना चाहूँगा सर। थैंक यू सर। అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు, అదేవిధంగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జీఎం గారు, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మిగతా అధికారులు, విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు కొంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి వారు ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూడాలనే ఉద్దేశంతో రావడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేకంగా కూడా మరింత ప్రజలకు సేవ చేసే విధంగా భగవంతుడి శక్తిని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా సంజయ్ శ్రీవాత్సవ్ గారు, గోపాలకృష్ణ గారు, సందీప్ జైన్ జీ, శ్రీనివాసరావు జీ, శ్రీధర్ జీ, ఉదయ్ జీ, మాతో పాటు వచ్చినటువంటి పెద్దలు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, రవికుమార్ గారు, మల్లారెడ్డి గారు, దీపక్ గారు, ఇంకా ఇతర పెద్దలు అందరికీ, అధికారులు, వారితో పాటు చాలా దూరమైనప్పటికీ కూడా మరి వచ్చినటువంటి వివిధ మీడియా మిత్రులందరూ కూడా నా తరఫున కృతజ్ఞతలు. మనకందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత రైల్వే అభివృద్ధి చాలా వేగవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది. ఉన్నటువంటి నూతనంగా పునర్నిర్మాణం చేస్తా ఒకే 40 రైల్వే స్టేషన్స్ పునరుద్ధరించే పనులు తెలంగాణ జరుగుతున్నాయంటే తెలంగాణ పట్ల నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఏదో ఒకటో రెండో రైల్వే స్టేషన్లు రీడెవలప్మెంట్ అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ ఏకకాలంలో ఎట్ ఏ టైం 40 రైల్వే స్టేషన్స్ రీడెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం, కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం. అదే కాకుండా ఈ 40కి అదనంగా ఇటీవలనే చెర్లపల్లి న్యూ టెర్మినల్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా మనం ప్రారంభించుకున్నాం. ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా ఆ చెర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ టెర్మినల్ను మరి ప్రారంభించిన విషయం మనకు తెలుసు. హైదరాబాద్ నగరంలో 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సికింద్రాబాద్, ఒకటి కాచిగూడ, ఒకటి నాంపల్లి హైదరాబాద్ అంటారు. వీటికి తోడుగా ఒకటి చెర్లపల్లి మన గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో అడిషనల్ టెర్మినల్ మనకు వచ్చింది. దాన్ని ఈరోజు మనము డెడికేట్ చేసుకున్నాం. ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా వచ్చారు. మిగిలిన ఓల్డ్ టెర్మినల్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని కూడా డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. 720 కోట్ల రూపాయలతోటి సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ ఈ మధ్యలోనే నేను స్వయంగా వెళ్ళి చూశాను. చాలా అద్భుతంగా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. వచ్చే సంవత్సరం ఎండింగ్ లోపల సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పనులు పూర్తి చేయాలనేటువంటి టార్గెట్తో మరి ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ కూడా 350 కోట్ల రూపాయలతోటి దాన్ని కూడా మరి డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాచిగూడ కూడా అది కూడా ఇంకా అప్రూవల్ స్టేజ్లో ఉంది. అది కూడా కాచిగూడ కూడా డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. ఇది కాకుండా ఈరోజు మన హైదరాబాద్లో ఆఫీస్పేట కానీ లేకపోతే బేగంపేట, హైటెక్ సిటీ కానీ మలక్పేట కానీ ఈ రకంగా హైదరాబాద్లో నగరంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి రైల్వే స్టేషన్లు కూడా ఏకకాలంలో పనులు ప్రారంభించుకున్నాం. వాటన్నిటిని కూడా వచ్చే సంవత్సరము డెడికేట్ చేయాలనేటువంటి టార్గెట్ ప్రధానమంత్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది. వాటన్నిటి కూడా వచ్చే సంవత్సరము అన్ని రైల్వే స్టేషన్స్ కూడా డెడికేట్ చేస్తాం. అందులో ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషను మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సబర్బన్ ట్రైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంఎంటీఎస్ కానీ ఇతర సబర్బన్ ట్రైన్స్ కానీ ఇక్కడ ఆగేటువంటి మరి పద్ధతి ఉన్నది. మనం చూసాం ఓల్డ్ బిల్డింగ్ అటు సైడ్ ఉంది. ఇదంతా కూడా ఆధునికమైనటువంటి పద్ధతిలో హైటెక్ సిటీకి పోటీ పడే విధంగా ఈరోజు హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ కూడా రైల్వే డిపార్ట్మెంటు డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. ముందుగా ఒక 26 కోట్ల రూపాయలతోటి దీన్ని ఫస్ట్ ఫేజ్లో చేస్తూ ఉన్నాం. సెకండ్ ఫేజ్ కూడా సుమారు 10 crores పెట్టి అటు సైడ్ ఇదే విధంగా అప్రోచ్ రోడ్డు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి భవనం తొలగించి ఇదే పద్ధతిలో అక్కడ కూడా న్యూ బిల్డింగ్ రావడం కానీ ఆ రకంగా ఒక 35 కోట్ల రూపాయలతోటి ఈ హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ను డెవలప్మెంట్ చేయాలని చెప్పి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ ఎవ్రీడే 62 ట్రైన్లు అవుతాయి. ఇక్కడ 62 ట్రైన్స్ ఎవ్రీడే సబర్బన్ ట్రైన్స్ కానీ ఎంఎంటీఎస్ కానీ ఇక్కడ అవుతాయి. ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ అంటే నాంపల్లి, సికింద్రాబాద్, ఉమ్దానగర్, ఫలక్నామా, మేడ్చల్, గట్కేసర్ లాంటి అన్ని ప్రాంతాలకు కూడా లోకల్ ట్రైన్స్ కనెక్టివిటీ హైటెక్ సిటీ నుంచి ఇప్పుడున్నది. దాన్ని ఇంకా మోర్ కనెక్టివిటీ, మోర్ ఫెసిలిటీస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలనేటువంటి దృక్పథంతో ఈ రైల్వే స్టేషన్ను ఆధునికమైనటువంటి పద్ధతిలో నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిరోజు ఇప్పుడు ఇక్కడ 5,400 మంది ఎవ్రీడే ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. మాకు వచ్చినటువంటి మా అంచనాల ప్రకారము రోజుల్లో ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరించిన తర్వాత మరింతగా
ప్యాసింజర్స్ ఇక్కడ పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆ దిశలోనే అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్న విషయాన్ని టోటల్గా 4 లిఫ్ట్లు ఇక్కడ వస్తాయి. అదే కాకుండా 2 ఎస్కలేటర్స్ కూడా ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో వెయిటింగ్ రూమ్ అటువంటిది లేదు. ఆధునికమైనటువంటి పద్ధతిలో వెయిటింగ్ రూమ్స్ కానీ దివ్యాంగులకు కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ కానీ చిన్న రైల్వే స్టేషన్ అయినా అందంగా ఆధునికమైనటువంటి పద్ధతిలో మరి రైల్వే స్టేషన్ను రైల్వే నిర్మాణం చేస్తుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ పనులన్నీ కూడా వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరి లోపల పూర్తి చేయాలనేటువంటి టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఫిబ్రవరి లోపల ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏదైతే వెస్ట్ సైడ్ ఉందో ఈ వెస్ట్ సైడు ఫేస్ అంతా కూడా పూర్తి అవుతుందనేటువంటి నమ్మకం ఉంది. తప్పకుండా ఫస్ట్ ఫేజ్ దీన్ని ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించుకునే విధంగా డెడికేట్ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. దీనికి మంచి పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది. చాలామంది ఇక్కడ మరి ఈ హైటెక్స్ ఏరియాలో ఉద్యోగాల కోసం కానీ భవన నిర్మాణాల పనుల కోసం కానీ మరి టూరిజం కోసం కానీ ఈ యొక్క ట్రైను ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటారు. ఈ యొక్క జంట నగరాల నుంచి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి డెస్టినేషన్ ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇది మరింతగా స్టేషన్ ముందు భాగం కానీ పార్కింగ్ ఏరియా కానీ మంచి ఆధునీకరించి ఇంకా అందంగా తయారు చేసే విధంగా కూడా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైటెక్ సిటీకి ఉండేటువంటి ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలుసు. హైటెక్ సిటీ మరి ఈ రకంగా ఇక్కడ అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఉండే విధంగా ఈ రైల్వే స్టేషన్ను డెవలప్మెంట్ చేయాలనేటువంటిది ప్రధానమంత్రి గారి ఆకాంక్ష. ఆ దిశలోనే దీన్ని అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మీకు తెలుసు మొన్న రెగ్యులర్ ట్రైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటువంటి ట్రైన్స్ కూడా కొంత ట్రయల్ బేసిస్లో మొన్న దసరా దీపావళి సమయంలో ఇక్కడ ఆపడం జరిగింది. చాలామంది ప్రజలు ప్యాసింజర్సు ఇక్కడ ట్రైన్ ఆపుతున్నందుకు చాలా తక్కువ సమయం ఉండింది కాబట్టి ముందే ప్రకటించలేదు కాబట్టి చాలామంది ప్యాసింజర్సు తక్కువ సమయంలో కూడా అద్భుతంగా ఉపయోగించుకున్నారు. ఇది ముంబై, కాజీపేట, విశాఖపట్నం, ఈ రకమైన కాకినాడ ఈ ట్రైన్లు అన్నీ కూడా మొన్న దసరా దీపావళి టైంలో ఇక్కడ ఆపాము. మంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రయాణికులు ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడం కానీ ఇక్కడి నుంచి దిగడం కానీ చేశారు. దాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకొని రానున్నటువంటి జనవరి నెలలో సంక్రాంతి సీజన్లో కూడా ఈ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ పూర్తి కాకుండా మరి ట్రైన్లు ఆపాలని చెప్పి మరి రైల్వే మినిస్ట్రీ నిర్ణయం తీసుకున్నది. సుమారు 16 రైల్వే స్టేషన్ రైళ్లు స్పెషల్ ట్రైన్స్ 16 ఇక్కడ ఆగబోతూ ఉన్నాయి సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా అని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. దాంట్లో బీదర్ కానీ విశాఖపట్నం కానీ మచిలీపట్నం కానీ కాకినాడ, ముంబై, షిర్డీ, నర్సాపూర్ ఇలాంటి అన్ని ట్రైన్లు కూడా ఈ యొక్క హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్లో సంక్రాంతికి సంబంధించి ఆపబోతూ ఉన్నాం. ఇది రానున్న రోజుల్లో మరి ఏ రకంగా ఇక్కడ రైల్వే స్టేషన్ను డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలకు మరి మరింత మెరుగైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ట్రయల్ బేసిస్లో ఈ ట్రైన్లను కూడా ఆపుతా ఉన్నాం. ఇవి రానున్న రోజుల్లో రెగ్యులర్గా ఒకసారి ఈ రైల్వే స్టేషన్ పూర్తిగా పనులు పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత అన్ని ఫెసిలిటీస్ మరి ఫిబ్రవరి లోపల పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత రెగ్యులర్గా ఇంకా రోజువారీగా ఏం ఆపొచ్చు అనే విషయం కూడా రైల్వే మినిస్ట్రీ ఆలోచించి
నిర్ణయం తీసుకుంటుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. అందుకే సంక్రాంతి ఇక్కడ పెట్టినటువంటి ఈ 16 ట్రైన్లు ఇప్పుడే నోటిఫై చేస్తా ఉన్నారు. ఈ 16 ట్రైన్లు కూడా ఇక్కడ పరిసర ప్రాంతాల్లో హైటెక్ సిటీలో, లింగంపల్లి ఏరియాలో, కూకట్పల్లి ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మీరందరూ సికింద్రాబాద్కో లేక నాంపల్లికో కాచిగూడకో చెర్లపల్లికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు ఈ హైటెక్ సిటీ రైల్వే స్టేషన్ ఉపయోగించుకొని మీరు మీ ప్రాంతాలకు ఏదైతే సంక్రాంతి పండుగకు వెళ్తారో దాన్ని ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మీరు నుంచి వచ్చేటువంటి స్పందన దృష్టి పెట్టుకొని ఈ రైల్వే స్టేషన్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత రెగ్యులర్గా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళేటువంటి ట్రైన్లు ఏ ఆపాలో ఏ ఆపకూడదో మరి రైల్వే బోర్డు, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే మరొకసారి వాళ్ళు అంచనాలు వేసుకున్న తర్వాత ఆ ట్రైన్లను కూడా ఆపేటువంటి విషయం కూడా ఆలోచన చేయనున్నామని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఈరోజు మరి 40 రైల్వే స్టేషన్లతో పాటు చెల్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్, అదేవిధంగా కొమరవెల్లి రైల్వే స్టేషన్. కొమరవెల్లి రైల్వే స్టేషన్ ఆల్మోస్ట్ పూర్తయింది. అది త్వరలోనే ఇంకా కొంత ఒక 5 to 10% పనులు ఉన్నాయి. అవి కూడా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మన హైదరాబాదు, తెలంగాణ జిల్లాల నుంచి కొమరవెల్లి మల్లన్న స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళేటువంటి భక్తుల కోసం నిర్మాణం ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశాలతో నిర్మిస్తున్నటువంటి కొమరవెల్లి రైల్వే స్టేషన్ కూడా త్వరలోనే ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. అది కూడా మరి కొమరవెల్లికి వెళ్ళేటువంటి ప్రతిరోజు వేలాది మంది భక్తులకు ఆ కొమరవెల్లి రైల్వే స్టేషన్ కొత్తగా నిర్మాణం ప్రారంభించాము. అది పనులు కూడా పూర్తి చేసుకున్నది. ఆ యొక్క రైల్వే స్టేషన్ కూడా డెడికేట్ చేయబోతా ఉన్నాము తొందరలోనైన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. ఇది కాకుండా మన ఎంఎంటీఎస్ ఏదైతే ఉన్నదో అది యాదగిరిగుట్ట వరకు కూడా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి కూడా టెండర్ స్టేజ్లో ఉన్నది. వన్స్ టెండర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే దాన్ని ఆ యొక్క భూమి పూజ చేసి ఆ యొక్క ఎంఎంటీఎస్ సెకండ్ ఫేజ్లో యాదాద్రి వరకు కూడా ఎంఎంటీఎస్ ఎక్స్టెన్షన్ చేసే విధంగా హైదరాబాదు జంటనగర ప్రజలకు, ఎందుకంటే మనకు అత్యధికంగా ప్రతిరోజు వెళ్ళేటువంటి భక్తులు హైదరాబాద్ నుంచి ఒకటి కొమరవెల్లి మల్లన్న, అతిపెద్దదైనటువంటి యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయం. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఎంఎంటీఎస్ హైదరాబాద్ సిటీ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి అనేటువంటి దృక్పథంతో ప్రధానమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో మరి దానికి కూడా నిధులు మంజూరు చేశారు. ఆ యొక్క పనులు కూడా త్వరలోనే ప్రారంభించబోతున్నాం అనే విషయాన్ని ఈరోజు నేను ప్రకటిస్తా ఉన్నాను. ఈ రకంగా తెలంగాణ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ 100% రైల్వే లైన్లు అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ చేశాం. సింగిల్ లైన్ ఉంటే డబల్ చేశాము, డబుల్ ఉంటే ట్రిపుల్ చేశాము, ట్రిపుల్ ఉంటే మరి ఆ రకంగా దాన్ని కూడా పెంచడం జరిగింది. అదేవిధంగా అన్ని రైల్వే స్టేషన్లో వైఫై సౌకర్యం ఇస్తూ ఉన్నాం. అన్ని రైల్వే స్టేషన్లో ఆధునికమైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాం. రేపు నేను ఇప్పటికే డెడికేట్ చేసినటువంటి వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ రేపు మార్నింగ్ తెల్లవారుదామునే నేను వెళ్ళి ఆ రైల్వే స్టేషన్ను పరిశీలించబోతున్నాను. వరంగల్ నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఆర్ఎంయు మన సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ అయినటువంటి సంజయ్ శ్రీవాత్సవ్ గారితో కలిసి రేపు ఇంతకుముందే మంత్రి గారు వచ్చి చూడడం జరిగింది. రేపు మరొకసారి ఆ యొక్క రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అయితే వరంగల్లో కాజీపేటలో నిర్మాణం జరుగుతూ ఉందో ఆ పనులను మరొకసారి పర్యవేక్షించడం కోసం నేను సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జీఎం గారు కలిసి రేపు పరిశీలన చేయబోతున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాం. రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణలో రైల్వే నెట్వర్క్ మరింత అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దాం. కొత్త ప్రాంతాలు కూడా రైల్వే లైన్ నిర్మాణం చేపడతా ఉన్నాం. అనేక ప్రాంతాల్లో డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైల్వేల అభివృద్ధి కోసం నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఆ యొక్క
కోసం ఈరోజు అనేక రకాలుగా బడ్జెట్ చాలా పెద్ద ఎత్తున పెంచడం జరిగింది. నిధులు ఎవరు ఊహించనంత ఇంతకుముందు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు చెప్పినట్టు ఎవరు అడగని పనులు కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము రైల్వేల అభివృద్ధి కోసం తెలంగాణలో చేపట్టిందనే విషయాన్ని సగర్వంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. రానున్న రోజుల్లో వరుసగా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వరుసగా ప్రారంభించుకుంటాం. వచ్చే సంవత్సరము ఎక్కువ రైల్వే స్టేషన్లు, ఎక్కువ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రజలకు అందుబాటులో రానున్నాయనే విషయాన్ని ఈ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఒకటి తర్వాత ఒకటి అన్ని పనులు కూడా 2026లో చాలా పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణలో రైల్వేలలో మార్పు రాబోతుంది. 26, 27 లోపల అనేకమైనటువంటి ఆధునికమైనటువంటి రంగులతో కూడినటువంటి రైల్వే వ్యవస్థ, ఆధునికమైనటువంటి వ్యవస్థ తెలంగాణ ప్రజలకు అందుబాటులో రాబోతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ నేను ఒకసారి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అధికారులందరూ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మంచి డెడికేషన్ తోటి అధికారులు చాలా కమిట్మెంట్ తోటి తెలంగాణలో రైల్వే నెట్వర్క్ పెంచడం కానీ, రైల్వేలకు వసతులు ఆధునీకరించడం కానీ, ప్యాసింజర్కు మెరుగైనటువంటి సేవలు అందించడంలో కానీ మా ఆఫీసర్స్ కూడా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున రైల్వే ఆఫీసర్స్ అందరిని కూడా పేరు పేరును అభినందిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. తమరు ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైల్వే అభివృద్ధి పనులు ఎలా సాగుతున్నాయి, అలాగే హైటెక్ సిటీ ఫేజ్